आज्ञा आदि ब्रह्म आदि क्षेत्र गीता परमधाम गीता सह अनेक गीता लिखिछन। ब्रह्म आदिपीठ परमधाम गुप्त क्षेत्र व पाताली श्रीक्षेत्र स्थान होउची त्रिकुट पर्वत। यह गीता वेद शास्त्र रे अच्छे गाँ जदि अच्छे ताहा प्रमाण करंतु। पूर्वर जदि गीता वेद शास्त्र प्रमाण थिला हजार हजार गवेषक पंडित कहीं जानिले नाही एवं प्रमाण कले नाही। यह भी टिके बुझातु। जय जगन्नाथ। हाँ आज्ञा देखु आमर ब्रह्म आदि पीठ गीता परमधाम गीता तथा अन्य गीतार आम पूर्वर वर्णना करूँ भी आमर टीवी चैनल मान को आमर यूट्यूब मान को भी आगु टिके माने सूचना दे आसचु। किंतु ए जगह गोटे कथा मन रखा उचित आमर सरकार जेनटा सुवर्णपुर जिलार त्रिकुट पर्वत को पाताली श्रीक्षेत्र घोषणा करिछन। सही त्रिकुट पर्वत रे जगन्नाथ एका पाताली हुए नहीं ता पूर्वरु बा तांकर पूर्व रूप जगन्नाथ पूर्व रूप जगन्नाथ होजन सगुण ब्रह्म तांकर पूर्व रूप निर्गुण ब्रह्म यही त्रिकुट पर्वत रे अवस्थित बास करथिले। तांकर बास यही होचे त्रिकुट पर्वत। देखंतु आमर आर यह होचे परमधाम मध्य आमर चारटा धाम रो कथा आमर साधारण लोक बुझुछंदी किंतु मूलधाम टाके छाड़ी जाऊँ जेनटा हो परमधाम ये हूँ त्रिकुट पर्वत हूँ परमधाम। आमर देखु चारटा वेद वेद वेदर कथा जो पचरा लगे जी चारटा वेदर कथा आमर लोक मुखर प्रचारित किंतु पांचटा वेद जेनटा अच्छे शिशु वेद चारटा वेद संगे शिशु वेद गुप्त एवं सेटा गुप्त रोचे सेटा जेनटा गुप्त एवं मुख्य सेपरी चारटा वेद आमर चार द्वार कथा जानूचन पंचम द्वार अच्छे जेनटा आउ गोटे मुख्य गुप्त रे रोचे आमर जुग चार जुगर कथा जानूचन किंतु 5 नंबर जुग अच्छे जेनटा कि आमर मुख्य एवं गुप्त एटा मध्य 5टा धाम अच्छे चार धाम रो कथा लोक मुखर प्रचारित किंतु पंचम धाम जेनटा होजे परम धाम से गुप्त रे रहूची। या होजे त्रिकुट पर्वत होजे आमर परम धाम। आमर श्रीक्षेत्र बा पुरी होजे पुरुष उत्तम बा सगुण ब्रह्मंकर बास हेतु ताहा पुरुष उत्तम बा पुरुषोत्तम धाम ए होचे पुरुष परम बा ए होचे परम धाम। तेणु ए जगह मोटामोटी कहवाकू गले सृष्टिर मूल पिंड तो यही त्रिकुट पर्वत होचे सृष्टिर मूल पिंड। समस्त आपण आमर भागवत नु आरंभ करी वेद वेदांत पर्यंत सबुथिरे एकमत एथिरे द्विमत नुहे। तो आमे देखंतु भागवत महापुरुष व्यासदेव महामुनि जे कि अष्टादश पुराण लिखले एवं वेद को भाग भाग करी से भागवत लिखले। तो सही व्यासदेव तथा परवर्ती समय ठाकुर अभिराम परमहंस जे कि विष्णुकर 31 नंबर अवतार एवं जी व्यास से अभिराम परमहंस से ए कलिजुग रे से आमर इ ब्रह्मर कथा बा ब्रह्मर आदि पीठ बा मूल पिंड के जगह से षष्ठ भाषा रे घोषणा करी जाइछन एवं ताकर गीता ग्रंथ रे वर्णित करी जाइछन। तो त्रिकुट पर्वत होजे सृष्टिर मूल पिंड बा ब्रह्मर मूल क्षेत्र बोली से वर्णना करी जाइछन। तांकर सबुत्र वर्णना करबा स्थले तांकर 50टा गीता ग्रंथ रही से मूल होचे आमर कली भागवत से ब्रह्मर कली जुगरे ब्रह्मर मूल निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म उभयंकर बास केन जगार से षष्ठ भाषा रे लिखी जाइछन एवं प्रचार करी जाइछन। आर से निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म को केंती आमर भक्त मान पाइबे ता भी लिखिकी से एवं मुक्ति पाइबे ताहा से वर्णना करी जाइछन। तो आमर देखंतु मनबोध चौदिशा तांकर गोटे गीता सेतरे से वर्णना कले जे स्वराज्य सूत्र रे प्रभु अछंती हकार सकार नामे खेलंती। अर्थात राज्य सूत्र रे प्रभु अछन हकार एवं सकार अर्थात दुईटी क्षेत्र रे से खेलुचन बोली प्रमाण देले। से दुईटी क्षेत्र केंडा तांकर पुणी प्रमाण देले से दुईटी क्षेत्र केंडा जे आमर गुरु गीता और तत्वज्ञान रे से गीता रे से प्रमाण देले जे लिखले आमर त्रिकुट संधि की लगाओ ध्यान
ପରା ରମା କାମ କୁଙ୍କୁମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନୀଳ କନ୍ଦରେ ଭଜନ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ଦେବଗିରି ଟେକା ଯେ ଦୁତିକା ସୂତ୍ର ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି କି ଲଗାଅ ଧ୍ୟାନ। ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ହଉଛି ଧ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନୀଳକନ୍ଦରେ ଭଜନ ନୀଳଗିରି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଭଜନ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସେ ହଉଛି ଜପା କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ବା ତ୍ରିକୁଟ ଗିରି ହଉଛି ଅଜପା କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଜାଗାରୁ ଆମର ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ହଉଛି ଅଜପା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେ ହେଲା ଜପା କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଅଜପା କାହାକେ ଅଜପା କରାଯାଏ ଅଜପାରେ କାହାକୁ ସେବା କରାଯାଏ ବା ଆମର ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଜପରେ କାହାକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ଏଣୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଅଜପା କ୍ଷେତ୍ର ବା ତ୍ରିକୁଟଗିରି ଏବଂ ଜପା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ନୀଳକନ୍ଦର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମର। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ମୋଟାମୋଟି ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟ। ତାହାରୁ କଲି ଭାଗବତରେ 16, 17, 18 ତିନିଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 17 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ମୂଳ 17 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରା ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ମାନେ ସମଗ୍ର ମହିର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟଗିରି। ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଅଣାକାର ମହାଶୂନ୍ୟ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣ ସେ ଯେଣୁ ଅଟନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ କେ ନ କରି ପାରନ୍ତି ବ୍ୟକତ ମୂଳ ପିଣ୍ଡଟି ତାକୁ କହି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଥାନ୍ତି ରହି ସେ ସିନା ଅଟନ୍ତି ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠାରେ ନାହିଁ ରୂପ ରେଖ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସେଠାରୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଜାତ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ମିଶି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଖସି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଖସିଣ ପଡ଼ିଲା ତ୍ରିବିଜ ସଙ୍ଗତେ ମିଶିଲା ତ୍ରିବିଜ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ସେହି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନର କଥା ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୂଳ ପିଣ୍ଡଟି ତାକୁ କହି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଥାନ୍ତି ରହି ସେ ଅଣାକାର ମହାପୁରୁଷ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ବାସ। ଏଠାରେ ସମଗ୍ର ମହିର ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବ୍ରହ୍ମର ବାସ ଅଣାକାର ବ୍ରହ୍ମର ବା ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମର ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ବାସ ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ବୋଲି ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ସମଗ୍ର ମହିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ବତ ଅଛି। ଆମର ସମଗ୍ର ଭାରତ ଦେଶ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ସେ କୌଣସି ପର୍ବତର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି କେବଳ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରିକୁଟ ହେଲା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମର ବାସ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ ବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ବାସ ହେଲା ତ୍ରିକୁଟ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଜନ୍ମ ବା ମଞ୍ଜିରୁ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ମୋଟାମୋଟି କହିବା ଲାଗୁ ଗଲେ ଆମର ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ହଉଛି ମଞ୍ଜିର ଘର ବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଘର। ଏ ଜାଗାରୁ ବା ଏ ଜାଗା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ। ତ ଅଦେହରୁ ଦେହ ଧାରଣ ଅଲେଖରୁ ଲେଖ ଅରୂପରୁ ରୂପ ମାନେ ଏ ହଉଛି ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମର କ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏକ ଅଂଶ ଯେ ପୁରୀରେ ଆମର ରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବା ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ସେଇ 17 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ କଲି ଭାଗବତରେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯେ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁପଣ୍ଡିତ ସେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଲନରେ ମାନେ କାଜା ଗଠନ ହୁଏ କେମିତି ଯେ ସେ ପୁରା ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ଘୋଷଣା କରି ଯାଇଛନ୍ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ପୁରା ଷଷ୍ଠ ଭାଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଲୌକିକ ବି ତାହା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ କି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପୁଲିଙ୍ଗ ବା ପିତାଙ୍କର ତ୍ରିକୁଟ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ବେନି ନେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳଟା ବେନି ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟ ସ୍ଥାନଟି ସେହି ତ୍ରିକୁଟରେ ମନକୁ ରଖିଲେ ଅନାହତ ଭେଟ ପାଇ ବେନି ନେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଘର ବା ତ୍ରିକୁଟ। ଏ ବେନି ନେତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ଏଇଟା ଆମର ପିଣ୍ଡରେ ଏବଂ ତ୍ରିକୁଟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏ ଜାଗାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଖସି ପୁଲିଙ୍ଗର ତ୍ରିକୁଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଖସି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପଦ୍ମକୁ ବିନ୍ଦୁ ଖସି ସେହି ମାତା ପଦ୍ମରେ ରଜରୂପୀ ମାଂସ ପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ରୂପୀ ଦାରୁ ତିଆରି ହୁଏ ବା ଶିଶୁ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି ହେଲେ ଆମର ଶିଶୁ ରୂପୀ
ନୀଳମାଧବ କହନ୍ତୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତୁ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏ ହେଲେ ବି କାହାଜା ଗଠନ ହେବ ମାତା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଠି ପିତା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କେଉଁଠି ମାତା କ୍ଷେତ୍ର। ଆମର ପିଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ମତରେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂଯୋଗରେ ମାନେ କାଜା ଗଠନ ହୁଏ, ଶିଶୁ ରୂପୀ ଦାରୁ ତିଆରି ହୁଏ ବା କାଜା ଗଠନ ହୁଏ। ସେପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଲି ଭାଗବତର 17 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ହଉଛି ପିତା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନୀଳଗିରି ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସେ ହଉଛି ମାତା କ୍ଷେତ୍ର। ତା ଆମର ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବ ଶୂନ୍ୟ ପୁର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ ତାର ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ପୁର ନୀଳଗିରି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ସହଜ ଭାଷାରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପିତା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ ପୁର ବା ତ୍ରିକୁଟ, ଆର୍ ମାତା କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ମାତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ବା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁର। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁରରେ ଶିଶୁ ତିଆରି ହୁଏ। ପିତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଖସି ମାତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁରରେ ବା ମାତା ଗର୍ଭରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁରରେ ଶିଶୁ ବା ଦାରୁ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ନୀଳମାଧବ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ହେଇ ସାରବେନ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି ସାରବେନ ଯେ ଶୂନ୍ୟପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଖସି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁରରେ ଶୂନ୍ୟପୁରର ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ପୁରରେ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରିକୁଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜାରା ବ୍ୟାଧ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଜାରା ବ୍ୟାଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶରବିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଆମର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ ଆମର ଶୂନ୍ୟରେ ପଳେଇ ଆସିକି ରହିଲା ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତରେ ଏବଂ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଆମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ